Hello students, welcome you all. So today let's look at the fourth chapter of 7th class NCERT and the chapter name is air. Okay, air ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. So as we all know that the earth is surrounded by the blanket of air called as the atmosphere. Okay, this is earth ಮೇಲ್ಗಡೆ we are surrounded by the atmosphere. Okay, so also this atmosphere helps in the survival. Okay, ಜನಗಳು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ because it will provide air, oxygen ಕೊಡುತ್ತೆ, plus it will also protect from the harmful UV rays of the sun. Okay, that is why it is very important, and that is why this will make our earth livable. Okay, entire ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ earth is the only planet that is having life. Okay, it is because of this. So now let's see the composition of atmosphere. Atmosphere ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಅನಿಲಗಳಿರ್ತವೆ, ಏರ್ ಇರ್ತವೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ atmosphere ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಒನ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, but actually factually nitrogen will form 78% of the atmospheric air. Okay, then is oxygen with 21%, and there is argon 0.93%. Okay, then carbon dioxide 0.03%. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, carbon dioxide, helium, ozone, argon, hydrogen, so all of these will form the atmospheric air, and along with these airs there will be dust particles also in the atmosphere. Okay, and then nitrogen is the plentiful gas. 78% ಇದೆ. Okay, so plants also need the nitrogen for their growth, and along with that humans, when we breathe, we will also take up the nitrogen. Okay, but we exhale it. Okay, when we breathe, we will take oxygen and nitrogen also, but our lungs will exhale this nitrogen. Okay, so illೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, when it releases in the atmosphere, it will trap the heat. Okay, radiated from the earth ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನು ಹೀಟ್ ಹೊರಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So that is why the bacteria will help them to fix this nitrogen in their roots. Okay, so here oxygen is the second most plentiful gas after the nitrogen. Okay, so humans and animals, we all need the oxygen. Green plants, they will produce the oxygen. Okay, in the photosynthesis ali they will consume this oxygen to prepare the food, and they will leave out, or they will breathe out the carbon dioxide. Okay, so similarly as I told, green plants, they will use carbon dioxide to make their food. Okay, and they will release the oxygen. Okay, so the green plants, they will produce the oxygen. Okay, they will consume this carbon dioxide for the production of food, and they will release the oxygen. Okay, so and here illu ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, air circulation ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. air circulation ಅಂದರೆ ಏನು? air circulation ಅಂದರೆ when the air is heated, it will expand and become lighter, and will go up, and cold air which is denser and heavy ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಏರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಇದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರು, ಇದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 5 ಲೇಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರು, ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರು. ಸೊ ಈ ಥರ 5 ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಚ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ವೆದರ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ರೈನ್ಫಾಲ್, ಫಾಗ್, ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನೇನು ವೆದರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್. Okay, stratosphere ಅಂದರೆ it will be above the troposphere, and it will have a height of 50 kilometers from the earth surface. Okay, so here
ಈ ಲೇಯರ್ ಎಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮೋಡ ವಾತಾವರಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ UV ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕುಂಠಿತವಾದರೆ UV ರೇಸಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಸ್ ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್. ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಪ್ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಪ್ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಅಪ್. ಉಲ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಉಲ್ಕೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಥರ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಅಂಟೆನಾಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. Then is exosphere is uppermost layer. So this has got very thin air. Okay, ಇಲ್ಲಿ air density ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, thin layer of air. It will have light gases like helium, hydrogen, which will float into the space from here. See space ಅಂದರೆ, see this is earth. Okay, this is completely atmosphere. Okay, this is atmosphere. ಈ atmosphere ನಾವು ಲೇಯರ್ 5 layers ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಭೂಮಿಯ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದೇ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆದರ್. ಸಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೆದರ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ. ವೆದರ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ವೆದರ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಎವರೇಜ್ ವೆದರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಸನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ರೇಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 in 20 crores ಆಫ್ ದ ಸನ್ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 20 ಕೋಟಿ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್. ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅರ್ತ್. ಅದನ್ನು ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಏನು ಬೀಳ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇಕ್ವೇಟರು, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಇಕ್ವೇಟರ್ ಈ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸನ್ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇವತ್ತು ಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಓಷಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಓಷನ್ಸ್ ಹೀಟಾಗಿ this air will bring the moisture to the land. Okay, so this is the main reason. So temperature will reduce from equator towards the poles. So here let's study about the air pressure. Air pressure andre ಏನು? Air pressure andre, so the weight of the air, okay, the weight of air above the earth surface can be called as the air pressure. Okay, so the air when it presses us from all the directions and our body will exert a counter pressure. See, although air pressure ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ air pressure ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ our body will also produce the counter pressure to it. So as we go up the layer of atmosphere ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ pressure will fall. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನೈತೆ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್. Okay, so and also the temperature will help in the air to distribute. So where there is high temperature, ಅಲ್ಲಿ air will heat. Okay, air ಏನಾಗುತ್ತೆ, heat ಆಗುತ್ತೆ and it will rise. The cold air will start to sink
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಪ್, ಅಗೇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸಿ ಏರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ವಿಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಬ್ಲೋಸ್. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ಸ್: ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ಸೀಸ್ನಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಈ ಗಾಳಿಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್, ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಳಿಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಸೀಸ್ನಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಗಾಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಸ್ನಲ್ ವಿಂಡ್. ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಳಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಎವಾಪರೇಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಹೀಟಾಗಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇದೆ ಏರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಏರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾರ್ಮರ್, ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಾರ್ಮ್ ಆದಂಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕೂಲ್ ಡೌನ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ವಿಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೇನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಮೋಡಗಳಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನೀಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸೇ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಳಿದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೊಗೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಅದೇನು ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ಫಾಲಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್: ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಓರೋಗ್ರಫಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು, ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓರೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಮೋಡ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓರೋಗ್ರಫಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಈ ಏರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೋಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಲ್ ಆದಾಗ ಇದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 different types of the rainfall also. Okay, so this is the end of the chapter. Thank you.